હરતા ફરતા ભગવાન, ભગવાનને આપણે જોયા નથી હે ને, ફોટામાં અને પથ્થરમાં આપણે એમને દેખીએ છીએ કે આ ભગવાન છે અને આપણે એમને પૂજીએ છીએ, પણ ભગવાન જ્યારે બન્યા હશે ત્યારે એમણે કેવી તપસ્યા કરી હશે ને એ ભગવાન બન્યા, એ આચાર્ય ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. સંસારમાં આપણે કહીએ છીએ ને, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, નાહક મરીએ છે બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. બસ એ वाक्य आचार्य भगवंत समस्त दिगंबर जो संत हैं उन्होंने उनके जीवन में उसको समझ लिया है. एमणे एमना जीवन में एने समझी लीधुं छे कि आ दुनिया में कोई कोईनुं नहीं. नानी उमर में बचपन में एमने एहसास थई गयो अने संसार थी एमणे वैराग्य लई लीधुं. कोई बुजुर्ग पण छे कि एमणे के पुत्र पुत्री अमारा नहीं, के पत्नी नहीं अमारी, नहीं माँ बाप अमारा, एवं विचारी अने एमणे संसारनो त्याग कर्यो. त्याग शा माटे? कि परम तपस्या करी अने पोतानी जे वस्तु छे, दुनियानी कोई वस्तु तो आपणी नथी पण जे पोतानी छे एने प्राप्त करवा माटे. आपणो आत्मा आपणो छे, आ शरीर तो अहींया छूटी जशे, छूटी जवानुं ने. अने जीवनना आपणा जीवनना तबक्का आवे, एक बचपन, युवावस्था अने बुढ़ापो. तो बचपन में तो खेल खेल में निकाળી દીધું, युवानी में जोश में निकाळ्યું, अने જ્યારે बुढ़ापो આવ્યો ત્યારે આપણું शरीर અડધા મર્યા. इंद्रियों काम नहीं करती, कोईने काने संभळातुं नहीं, तो कोईना पग काम नहीं करता, तो कोईनी आँख काम नहीं करती, अने आपणे आपणा कर्मोना आधारे जीवी रह्या छीए. पण आप सौનું એ સૌભાગ્ય છે કે આ સમયે પણ आपने आवा सद्गुरुना दर्शननो, सद्गुरुना सत्संगनो लाभ मळे छे कि आपणे कोई खराब कर्म कर्या हशे तो अहीं आवुं पड्युं छे, पण ए कर्मोने धोवा माटे आजे गंगा तमारी सामे चालीने आवी छे. दिगंबर गुरु कोईना त्यां जता नथी, फक्त बे कारणे रोकाय छे. एक तो एमनी आहारचर्या अने एक एमणे रात्रि विश्राम. दिवस में एक वार ज भोजन करे छे अने ए पण ऊभा ऊभा हाथ में. सवारे माताजीए बताव्युं हशे पण जे नता एमना माटे फरीथी कि एक वार भोजन लेशे अने ए पण हाथ में ऊभा ऊभा भोजन लेवानुं. थाळी में नहीं जमे. पद विहार करीने आव्या, थाकी गया, पोताना पांव में जेटली ताकत होय एटली वार ऊभा रही अने भोजन करशे. अने ऊभा भोजन करवानो आशय कि एमना थी भरपेट भोजन नहीं थाय. अने ज्यारे भरपेट भोजन नहीं थाय तो शरीर में आळस प्रमाद पण नहीं आवे. नहीं तो चालीने आव्या होईए अने मस्त पेट भरीने खाधुं होय तो शुं थाय? उपर पंखो चालू करो अने सूई जाओ. पण आ धरतीना भगवाननी चर्या देखो तमे कि शरीर पर कांई पण नथी. हमणे एक भाईए भजन संभळाव्युं ने कि शियाळामां ठंडी ठंडी लहर आवती होय अने उनाळामां गरम गरम लू आवती होय, पण बंनेमां समता भाव. न शियाळामां चादर ओढे कि ना उनाळामां पंखो एसीनी आशा राखे. अने आवी गर्मी में चाले तो नीचे पग में फोल्ला आवी जाए. शरीर तो आपनु अने आ संतोनु कोई अलग तो छे नहीं. जेवी तमने पीड़ा थाय एवी एमने पण थई शके ने, पण एमणे पीड़ा ने स्वीकारी छे स्वेच्छाए कि ना अमारे अमारा शरीर ने तपावुं छे, केम के सोनु पण जेटलुं तपे एटलुं निखरे छे. एम ए पण एमना जीवन ने तपावी अने निखारवा माटे आव्या छे, परमात्मा बनावा माटे. शरीर पर कपड़ू धारण करे तो एने धोवा माटे पाणी जोईए, साबुन जोईए तो हिंसा थाय. शरीर साथे रगड़थी शरीर परना जीव मरी जाए तो के अमने ए पसंद नथी मंजूर. अने जेवुं बाळकनुं रूप होय,
બાળક જ્યારે જન્મે ત્યારે કેવું નિર્વિકાર હોય, એ બાળક જેવું જ મન એવી જ નિર્વિકારતા આ સાધુ સંતોમાં હોય છે. એમણે કોઈ પ્રકારનો વિકાર નથી, કેમ કે વિકાર હોય તો એ કપડાને છોડી પણ ના શકે, પણ કોઈ વિકાર નહીં. અને એમાં પછી એવા બદને નીચે ગરમીમાં ચાલે. આહાર લેતા સમયે જેવું શ્રાવક ભક્તિથી આપે એવું લઈ લેવાનું. કોઈ માંગ નહીં કે મને આ વસ્તુ જોઈએ છે, મને નમક જોઈએ, કે મને મરચું જોઈએ છે, કે મને અચાર જોઈએ છે. હે ને, અચાર વગર તો ચાલે નહીં આપણે. જેવું મળ્યું રૂખું સૂખું નિરસ, ઘી વગરનું, તેલ વગરનું, મીઠા વગરનું, જેવું મળ્યું એવું એ શરીરમાં, પોતાના શરીરમાં, શરીરને ગાડી ચલાવવા માટે, પેટ ભરવા માટે નાખે. કેમ કે એ શરીરથી એમને સાધના કરવાની છે. તો એ આહાર કરવા માટે રોકાય, અને આપનું પુણ્ય કે આપના આશ્રમમાં ગુરુદેવ પધાર્યા. બાકી એ સિવાય ગમે તેટલી આ ભક્તિ કરવાવાળા શ્રાવકો પાછળ દોડે, પણ કોઈના ઘરે દિગંબર સંત ક્યારેય જાય નહીં. બસ બે જ કારણ હોય, કાં તો નિવાસ, કાં તો આહાર. ને એ પુણ્ય આપને મળ્યું. એમના માથાના વાળ પોતાના હાથે ખેંચીને કાઢે, કેમ કે નાઈ પાસે જાય તો પૈસા આપવા પડે, જે એમની પાસે નથી, એ રાખતા નથી. માંગે તો કરોડો રૂપિયા હમણાં 1 મિનિટમાં થઈ જાય, પણ એમને એક પાઈ પણ ખપતી નથી. એમને ખપે ખાલી એક પીંછી અને કમંડલ, 2 વસ્તુ. અને ત્રીજું એમનું ભણવાનું શાસ્ત્ર. પીંછી જીવ હિંસાને બચાવવા માટે, કે જીવ હોય તો એનાથી માર્જન કરી અને બેસે. અને કમંડલ એમની શુદ્ધિ માટે, પાણી પીવા માટે નહીં. આહાર તો એક વખતે જે આજે લીધો એ હવે કાલે 11 વાગે ફરીથી એકવાર, એ જ સમયે પાણી, એ જ સમયે ખાવાનું. ગમે તેટલી ગરમી હોય, બીજી વાર પાણી પણ નહીં પીવાનું. આવી કઠોર તપસ્યા આચરનારા ગુરુદેવ આપના આશ્રમમાં પધાર્યા. ગુરુદેવનું વાત્સલ્ય દેખો. આપને સવારે પણ થાકીને આવ્યા હોવા છતાં બોલે નહીં, બધાને સત્સંગનો લાભ આપો. અત્યારે પણ એમણે એમનું સ્વાધ્યાય બાજુ પર રાખી, અને નહીં, જે આવી આત્માઓ છે, પુણ્યાત્મા, જેને આજે ગુરુના દર્શન મળ્યા છે, એવી ભવ્ય આત્માઓને આજે સત્સંગના 2 શબ્દો સાંભળવા મળે, જેથી એમની એ સુકાઈ ગયેલી વિરાન વેડી જેવી જિંદગી છે, એમાં વાત્સલ્યના ફૂલ ખીલે, એમાં ધર્મ પ્રત્યે એમનો ભાવ જાગે. અને આપ સબ એવું ના માનતા કે અમે અનાથ આશ્રમમાં છીએ. અરે આપ તો આટલા બધા ભેગા થઈને અહીંયા રહો છો. કેટલા પ્રેમથી હળીભળી અને મૈત્રી ભાવ આપણા જીવનમાં અપનાવીને જીવનને સુખી બનાવીશું. અને એ માટે જ ગુરુદેવ આપને કંઈક સંબોધન કરશે, આપને એ અંગે સમજાવશે, જે તમારા જીવનને સુખી બનાવશે અને પુણ્ય કર્માનો એક મોકો આપ્યો. આપે પહેલાં ક્યારે આવા સંતોના દર્શન કર્યા નહીં હોય? કર્યા છે? પહેલી વાર કર્યા ને? તો આપે કરેલા છે. હા, હે, અચ્છા, મોરબી હતા ત્યારે કર્યા હતા. હા, તો આવા દિગંબર સંત આજે આપને દર્શન કરવા મળ્યા છે. આજનો દિવસ આપ ક્યારેય ભૂલતા નહીં, કે આજના દિવસે અમે સાક્ષાત, કેમ કે ભગવાન કયા રૂપે આવશે આપણે આંગણે એ આપણને ખબર નથી. અને આજે તમારા આંગણે ભગવાન દિગંબર મુનિરાજનું રૂપ લઈને પધાર્યા છે. તો આજના દિવસને આપ ધન્ય માની અને ક્યારેય ભૂલતા નહીં. જ્યારે આપના જીવનમાં કંઈ પણ સંકટ આવે તો આજના દિવસમાં એ ગુરુરાજને યાદ કરી અને તમારા સંકટને દૂર કરશું. બસ એટલી વાત સાથે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી સુનિલ સાગરજી ગુરુદેવ કી